Okay, students. Last class we discussed how to apply a line integral to vector functions. How to apply a line integrals to vector functions. 5 different methods of line integrals applied to vector functions. One is from diagram, and second one is from points, and third one is equation of a straight line, like that. So today topic is surface integral and Green's theorem. Surface integral and Green's theorem. Surface integral is nothing but double integral. So we apply double integral to any plane taking two-dimensional equation. So line integral only one-dimensional. Surface integration is nothing but a double integral. Double integral must be taken two dimension, like because it has surface. Surface must be in two-dimensional equation. And another topic also we discussing, that is Green's theorem. So in vector integration, three very important theorems are available. First one Green's theorem, second one Stokes theorem, third one Gauss divergence theorem. These are very important, but in the syllabus, no need to prove the theorem statements. So only using statements and apply the statements to the problems. Here, two types of problems we will discuss, that are verify and apply. So verify Green's theorem and apply the Green's theorem to the problem, or verify Stokes theorem or apply the Stokes theorem to the given problem, like that. So today topic is surface integral. Surface integral applied to a surfaces in the two-dimensional way. I share the document. In the screen, observe that surface integral. The first definition is surface integral. What is the definition of surface integral? Let capital F bar be a vector function and S is the given surface. Then surface integral of a vector function F bar over the surface S is defined in the line integral of components F bar along the normal to the surface. S is a surface and F bar is a vector function, and F bar is surface is normal component to the S. Another definition, the component of F along the surface where n bar is the unit vector normal to the surface. The surface integral is denoted by simply surface integral F bar dot n bar into ds. This is the notation of surface integral. Yesterday, last class we discussed a line integral. Line integral notation is line integral F bar dot dr bar, or circle integral F bar dot dr bar. It is a single dimensional equation finding only line. So here only with respect to x, with respect to y, or with respect to z, one variable integration is possible. But today's topic is surface integral. This takes on two-dimensional equation. So here we taking two variable integrals, that are example, suppose the limits of x a to b and limits of y c to d are 1 to 2. So x square plus y square plus xy into first internal limits y. So first integrating with respect to y, after that integrating with respect to x. Either xy or yz or zx or theta t, any two variable integrals are possible in the surface integral. Surface integral is nothing but double integral. Any two variable integrals are possible in the definition. So it is simply noted as surface integral f bar dot n bar into ds is a surface integral applying to the two-dimensional equations. So one simple problem discussing here. The statement of problem is evaluate
surface integral f bar dot ds bar or surface integral f bar dot n bar into ds. Here both are same. Surface integral f bar dot ds is equal to surface integral f bar dot n bar into ds. Here n bar is the normal to the surface. Okay, where f bar is xi bar plus z square minus zx j bar minus xy k bar, and S is the triangular surface with vertices 2, 0, 0, 0, 2, 0 and 0, 0, 2. So we find out the surface integration of the surface. That surface is given a triangle. A triangle is formed by three vertices. Triangle is formed by any three vertices. The three vertices are also given in the problem. So 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. So first we draw a diagram and identify the points, then applying the surface integral. So first we find out the notation values. Here notations are surface integral f bar dot n bar into ds. Here f bar is given in the problem. Observe that in the circle region f bar is also given. N bar has one formula. That formula is the unit vector normal to the surface formula. We are discussing in vector differentiation. Vector differentiation, one important problem available, that are unit vector normal to the surface, that is a scalar f del f by modulus of del f. This formula is called as unit vector normal to the surface. A unit vector normal to the surface n bar is defined in the vector differentiation as del f by mod del f. So in the total notation of the formula, in the surface integral notation is f bar dot n bar into ds. Here we finding what is surface, how many dimensions we give in the surface, x, y, y, z, zx, taking surface integral. This means limits, what limits we using to solve the problem. We finding limits of xy or yz or zx. That means surface integral. Here two dimensions available, either xy or yz or zx. That limits are also we finding from the diagram. Second one, f bar. F bar is given in the problem. So f bar is not finding value. F bar is a value from the given problem. And n bar. N bar also we find out. So what is the formula of n bar? N bar equal to del f by mod del f. So where is f? F means scalar. So one f capital F bar is given. It is vector, but we need one small f bar, one small f, that is a scalar. So that's why the problem is the extension. The surface integral vertices from 3 points. Using 3 points, we calculate first a small f. A small f we finding, then using the small f, after that we finding n. So n is the formula del f by mod del f. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ మనకి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ ఇంటూ డిఎస్ అనేది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా. ఈ ఫార్ములాని మనం ప్రాబ్లంలో క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే మొత్తం ఎన్ని క్యాల్కులేట్ చేయాలి? 1 and 2 and 3. ఫస్ట్ 1, integral at s. Integral at s means double integral, either x limits or y limits or z limits, any two limits ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తాం కదా, ఆ డయాగ్రామ్ ద్వారా ఈ లిమిట్స్ అనేవి వస్తాయి. దీని పక్కన పెట్టిన అంటే ఇది ఫస్ట్ నాట్ పాసిబుల్ రైట్ నౌ. సో సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ f bar dot n bar into ds is first is not possible రైట్ నౌ. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయడానికి అవ్వదు కాబట్టి దీన్ని కొంచెం పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ f bar సెకండ్. f bar ఈ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే f bar ఆల్రెడీ మన క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ చూడండి,
a bar equal to xi bar plus z square minus zxi bar minus x by k bar. So f bar is given vector in the problem. So second is not find out value. And third is also finding value. So third means n bar. What is the formula of n? N formula unit vector normal to the surface. It is also we discussed in vector differentiation. So del f by modulus of del f. So n bar find out చేయాలని మనకి ఏం కావాలి? స్మాల్ f కావాలి. స్మాల్ f ఏంటి ఇక్కడ? స్కేలర్. క్యాపిటల్ f ఏంటి? Vector. Capital F is given in the problem, but small f is not given in the problem. But how to find small f? Observe that the statement of the problem ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం ఇచ్చాడు మనకి? 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఆ 3 పాయింట్స్ ఏం ఫామ్ చేస్తున్నాయంట? ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తున్నాయంట. ఈ 3 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే స్మాల్ ఎఫ్ ఏంటో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎన్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఎన్ బార్ ఫార్ములా డెల్ ఎఫ్ బై మోడ్ డెల్ ఎఫ్. సో ఎన్ బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే మన దగ్గర ఉన్న ఎఫ్ బార్ ని ఎన్ బార్ ని రెండింటిని డాట్ ప్రోడక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ది ఆపరేషన్ ఆఫ్ డాట్? మల్టిప్లైయింగ్ ది కరస్పాండింగ్ టర్మ్స్ ఇన్ ది two vectors. So ii, jj, kk. It is simply 1 into 1 plus 2 into 2 plus 3 into 3. So f bar dot n bar. After that, we calculating a surface integral. Surface integral means two double integral. Any two integrations are possible, either xy or yz or zx. So first we calculate f from the given points. ఫస్ట్ ఎఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదాం. చూడండి, గివెన్ వర్టిసెస్ ఆర్ ఏం చేయాలి మనం? ఎన్ బార్ అంటే డెల్ ఎఫ్ బై మోడ్ డెల్ ఎఫ్. సో ఎఫ్ అంటే ఈ ఎఫ్ కోసం ఇప్పుడు నేను ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాను. ఎఫ్ ఈజ్ ఏ స్కేలర్. సో గివెన్ వెక్టర్స్ పుట్ ఇట్ నేమ్స్ యాజ్, వాటి నేమ్స్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ పాయింట్ యాజ్ ఏ ఆఫ్ 2, 0, 0. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ బి 0, 2, 0. థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ సి 0, 0, 2. Given the surface of S, it has one formula is available, that is the surface formula is x by 2 plus y by 0 plus z by 0. So x1, y1, z1 that prakaram ఏమవుతుందంటే x by 2 plus y by 2 plus z by 2 equal to 1. So formula is x by a plus y by b plus z by c equal to 1. Here the point small a is 2, small b is 2, small c is 2. So now finally the surface capital S is x by 2 plus y by 2 plus z by 2 equal to 1. Taking LCM as 2, so x plus y plus z multiplying 2 on both sides, that equal to x plus y plus z equal to 2. So subtracting minus 2 on both sides. So x plus y plus z minus 2 plus 2, that equal to 0. This is called a scalar. Put it name as small f. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి 3 పాయింట్స్ యూజ్ చేసుకొని సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫార్ములా ఏంటంటే, the formula is, surface formula is x by a1 plus b1 plus c1 plus y by a2 plus b2 plus c2 plus z by a3 plus b3 plus c3 equal to 1. First point a1 b1 c1 as 2, 0, 0. So here a1 is available, that equal to 2. So that's why replacing in x by a1 plus b1 plus c1 means x by 2. Similarly y by 2. Similarly z by 2 equal to 1. Taking LHS on left hand side as 2, that equal to x plus y plus z equal to 2. Subtracting 2 on both sides, x plus y plus
z minus 2 equal to 2 minus 2, that equal to 0. Okay, this is put it name as f. F means scalar because here no I, j, k terms. So f is finding. So when f is finding, next we find out the n bar. What is the formula of n bar? The formula of n bar equal to del f by modulus of del f. Del means del f. First, I read the formula of del f. So del f means I dou by dou x multiplying to f. I dou f by dou x plus j dou f by dou y plus k dou f by dou z. So I dou f by dou x means with respect to x, applying the derivative to f. So derivative with respect to x to f. Then first I dou by dou x of f. F means x plus y plus z minus 2 plus j into dou by dou y of x plus y plus z minus 2 plus k bar into dou by dou z of x plus y plus z minus 2. So here we applying the partial differentiation. It is only possible similar terms and different terms it is equal to 0. So I into dou by dou x of x, derivative of x1 with respect to x y0, with respect to x z0, with respect to x2 also 0. Only x is differentiable in the f. So first I into 1 that equal to I. Next similarly j into 1 that equal to j plus k into 1 that equal to k bar. Finally n bar equal to I bar plus j bar plus k bar. Next applying the del f, modulus of del f. So modulus of del f formula is the quotient of ijk squares. So the quotient of I 1 plus the quotient of j 1, the quotient of k 1, that equal to 1 square plus 1 square plus 1 square, that equal to root 3. In the del f, recently we find out I bar plus j bar plus k bar. Modulus of del f means quotient of I square, quotient of j 1, that equal to square, quotient of k square, finally root 3. So the formula of n bar equal to del f by modulus of del f. Now we write del f by modulus of del f, del f by modulus of del f. This name is n bar. So root 3. So to separate root 3 in each and every term, that equal to I by root 3 plus j by root 3 plus k by root 3. And next step, we finding the f bar dot n bar. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి, యాక్చువల్గా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ f bar dot n bar into ds. ఈ వాల్యూ కావాలి. ఇప్పుడు నేనేం ఫైండ్ అవుట్ చేశాను, n bar. n bar ఎంత వచ్చింది, I bar by root 3 plus j bar by root 3 plus k bar by root 3. నెక్స్ట్ దేంతో డాట్ చేయాలి, f తో. సో నౌ I multiplying f to n with respect to dot. Here f is a vector and n is a recently finding a vector. First we write f. F means xi bar plus z square minus zx j bar minus xy k bar. Dot recently finding I by root 3 plus j by root 3 plus k by root 3. Observe that here the statement is available. So f bar dot n bar equal to, this is f, this is n. Next, on next page, we calculate these values. So x by x into I dot I1, x into 1, 1 by root 3, z square minus zx by root 3 minus xy by root 3. Finally, taking LCM on RHS, that is root 3, f bar dot n bar equal to x plus z square minus zx minus xy by root 3. So in this surface integral f bar dot n bar
Now we finding f bar dot n bar. The full statement is f bar dot n bar into ds, but now we finding f bar dot n bar only, and finding remaining values are ds and surface integral. Surface integral means two double integrals, either xy or yz or zx. So we finding this ds and this surface integral from the diagram. So first we draw the diagram. Any diagram, first we take two axes. First x-axis and second y. Observe that the given 3 points are 2, 0, 0, a, 2, 0, 0. In the three-dimensional equation, suppose z is available, 2, 0, 0. The point is here, and the second point 0, 2, 0, b here, and the third point 0, 0, 2. So we draw the diagram from through the points is a triangle. ఏమవ్వాలని చెప్పాడు మనకి? ఆ 3 points తో ఏం ఫామ్ చేయాలంట? ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయమన్నాడు. సో ట్రయాంగిల్ ఎలా ఫామ్ చేస్తాం చూడండి. సో ఇట్ ఈస్ ది ట్రయాంగిల్. సో వీ నీడ్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ట్రయాంగిల్. ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలంటే ఈ ట్రయాంగిల్ యొక్క సర్ఫేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇది z యాక్సిస్. ఓకే, డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. డయాగ్రామ్ ఎలా రాయాలో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాం. సో ఎనీ డయాగ్రామ్ we taking first 2 dimension, 2 axes. First axis x, this is y. Next identify the points. The given points are a అనే పాయింట్ ఇచ్చాడు. ఏ అనే పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 2, 0, 0 ఇచ్చాడు. యాక్చువల్ గా పాయింట్ ఎనీ పాయింట్ we can write x, y, z. Okay, here x value only available, y, z are 0. So x 2 అయ్యి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ అన్ని 0 అయినాయి అంటే ఆన్ ది x axis మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఆన్ ది x axis y and z are zeros. సో x axis మీద y z రెండు 0 అవుతుంది, x అనే పాయింట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ I taking the point a. The point a is 2, 0, 0. Why? Because here 2 is available and remaining y z are 0. x వాల్యూ ఉండి y z రెండు 0 అయినంటే అది ఖచ్చితంగా x యాక్సిస్ మీదే ఉండాలి. అలా కాకుండా 2, 0 అన్నాడు అనుకో, ఆ పాయింట్ x కి y కొంత దూరంలో ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, అలా అనలేదు కాబట్టి కంపల్సరీగా y z రెండు 0 దేని మీద ఉంటుంది? x యాక్సిస్ మీద ఉంటుంది. సెకండ్ పాయింట్ b. సిమిలర్లీ b ఓన్లీ y యాక్సిస్ మీద ఉండేది. అంటే మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తాం పాయింట్ ని? x, y, z అంటాం కాబట్టి 0, 2, 0. Here y point is available, so that's why we taking b point in y. So this is x is perpendicular to y. X and y are perpendicular, and z is also perpendicular to both axes. So z taking z. So here z అనే పాయింట్ ఉండే రిమైనింగ్ రెండు 0 ఉన్నాయి కాబట్టి 0, 0, 2. సో ఫస్ట్ మనం xy యాక్సిస్ తీసుకున్నాం, తర్వాత పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. పాయింట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు x మీద y మీద ఉంది, z మీద కూడా పాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి z అనే యాక్సిస్ కూడా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అవుతుంది అన్నాడు కదా, ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయాలి. సో ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేయాలంటే ఆ ట్రయాంగిల్ దేని నుంచి పాస్ అవ్వాలి? ఆ 3 points గుండా పాస్ అయ్యే ట్రయాంగిల్ మాత్రమే మనం ఫైండ్ అవుట్ బాగా చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఏబిని కనెక్ట్ చేశాను, తర్వాత బీసీని కనెక్ట్ చేశాను, తర్వాత సిఏ. సో వి ఫార్మ్ ఏ వన్ ట్రయాంగిల్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్స్ ఏబిసి. ఏబిసి గుండా పాస్ అయ్యే ఒక ట్రయాంగిల్ ని మనం డ్రా చేసాం. సో ఈ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డయాగ్రామ్ వస్తేనే మనకి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఈ డయాగ్రామ్ ని బేస్ చేసుకొని లైన్ ఇంటిగ్రల్ ఎస్, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఎస్ అండ్ డిఎస్ అంటే ఏంటో. సో consider the region XOY. We get a triangle bounded by x equal 0, y equal 0, and x plus y equal to 2.
సో ఎక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం XY ప్లేన్ మీద తీసుకుంటున్నాం. XY ప్లేన్ మీద తీసుకుంటే Z అనేది ఏమవుతుంది 0. ఆల్రెడీ మనకేం తెలుసు x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 2 అనే ఎఫ్ ని మనం 3 పాయింట్స్ ద్వారా సాల్వ్ చేస్తాం, దాన్ని స్మాల్ ఎఫ్ అనుకున్నాం. ఇప్పుడు XY ప్లేన్ మీద మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి Z 0 కాబట్టి రిమైనింగ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. సో హియర్ x ప్లస్ వై ఈక్వల్ 2 అలా వచ్చింది స్టేట్మెంట్. ఇంతకుముందు మనం ల్యాబ్ పేజీలో ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం చూడండి, సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎస్ అని చెప్పేసి x ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ టేకింగ్ XY ప్లేన్ తీసుకుంటాం అంటే z అనేది 0. సో z 0 కాబట్టి ఇక్కడ z ప్లస్ 0 పెడితే ఏమవుతుంది x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు 2. సో హియర్ we identify x plus y equal to 2. So surface integral f bar dot n bar into ds. We finding the two limits. So x equal to 2 to 0 to 2 is a constant limits. Y limits. How to find y limits? Already we discussed in multiple integrals లో ఈ types of limits ఎలా find out చేయాలో చేస్తాము. మనం ఏం చేస్తామంటే మనం తీసుకున్న డైమెన్షన్ 2 డైమెన్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకని 3 డైమెన్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ కాబట్టి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డబుల్ ఇంటిగ్రల్. డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇస్ మస్ట్ ఆన్ ఓన్లీ టూ యాక్సెసెస్ అంటే 2 డైమెన్షన్స్, either xy ఆర్ yz ఆర్ zx. మనం డిఫాల్ట్ కి ఎప్పుడు కూడా xy తీసుకుంటాం కాబట్టి అలవాట్లో xy తీసుకుంటున్నాం. లేదు yz తీసుకొని చేస్తా అంటే మీ ఇష్టం, yz చేయండి. zx తీసుకొని చేస్తానా zx తీసుకోండి, ఏది చేసినా మీకు ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది. సో నేను ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ లో ఏం ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నాం, XY ప్లేన్ మీద తీసుకుంటున్నాం. XY మాత్రమే పాసిబుల్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డబుల్ ఇంటిగ్రల్. సో డబుల్ ఇంటిగ్రల్ I am taking in XY plane. In XY plane Z is 0. Here we state one statement already we calculated in last page, that is x plus y plus z equal to 2. In XY plane Z equal 0. So replace z by 0 and remaining statement is x plus y equal to 2. In xi we finding the x limits, we finding the limits of x taking y as 0. Suppose x equal to 0 to 2. It is a constant limits. And taking y limits, so y equal to first origin 0 and finding y, so y equal to 2 minus x. మీకు కావాలంటే రివర్స్ చేసుకోవచ్చు. అంటే లిమిట్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే ఇన్ XY plane first origin limits x equal 0 y equal to 0. ఫస్ట్ y equal to 0 తీసుకెళ్ళి x plus y equal to 2 లో పెట్టండి. ఈ y equal to 0 తీసుకెళ్ళి దీంట్లో పెట్టండి. పెడితే ఏమవుతుంది x వాల్యూ 2 అవుతుంది. అలాగే ఈ x వాల్యూ తీసుకెళ్ళి దాంట్లో పెట్టకూడదు. రెండు కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఎప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ చేయకూడదు. మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ అదే చెప్తుంది. ఒకటి వేరియబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఉండాలి, ఒకటి కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఉండాలి. అవసరమైతే మీరు y ని కాన్స్టెంట్ కింద లిమిట్స్ రాసుకోండి, x y ని వేరియబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ రాయండి. ఏది ఎలా రాసినా ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. సో y equal to 0 substituting x plus y equal to 2. But here not substituting x equal to 2. Why? Because already I calculated x limits. X equal to 0 to 2. I fix the limits of x. Then in the origin y equal to 0, we need y upper limit. We finding the limit of upper limit of y. So calculating x plus y equal to 2, then y equal to 2 minus x. So the upper limit contains variable. So one limit is constant limits and second limit is variable limit. కావాలంటే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. y equal to 0 to 2 తీసుకోవచ్చు, x equal to 0 to 2 minus y తీసుకోవచ్చు. ప్రాబ్లం లేదు, మీ ఇష్టం ఎలా తీసుకున్నా ఓకే. ఎందుకు x ని ఫిక్స్ చేశారు, y ని ఎందుకు ఫిక్స్ చేయలేదంటే అది కూడా చేసుకోవచ్చు. 2 types of లిమిట్స్ హియర్ ఎగ్జిస్ట్. ఎక్కడైనా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, ఇలా మీరు ఎప్పుడైనా తీసుకోవచ్చు. మనం ఎజంప్షన్ చేసుకొని క్యాల్కులేట్ చేసే లిమిట్సే కాబట్టి ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ లేదా ఎక్స్ వేరియబుల్ లిమిట్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ వేరియబుల్ లిమిట్స్ తీసుకుంటే వై కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి, వై వేరియబుల్ లిమిట్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ కాన్స్టెంట్ తీసుకోండి. సో ఫైనల్లీ వీ క్యాల్కులేట్ ది లిమిట్స్. ది లిమిట్స్ ఆఫ్ x equal to 0 to 2 and limits of y equal to 0 to 2 minus x, taking the total surface in xy plane
That's why ds is converted to dx dy. Okay, all values are we finding from the formula of surface integral. చూడండి మనం xy ప్లేన్ మీద తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి dx ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, dx dy కింద రాసుకోవచ్చు. ఎందుకు dx dy రాసాం, మనం తీసుకుంది xy ప్లేన్ మీద కాబట్టి xy లిమిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం కాబట్టి. ఇప్పుడు ఒకసారి సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా చూసి అన్ని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం లేదా చూద్దాం. ఫస్ట్ we calculate surface integral f bar dot n bar into ds. Surface integral is nothing but double integral f bar dot n bar into ds. We find out f bar dot n bar value because f bar is given, n bar we calculated, and we taking the total region in xy plane. So x equal to 0 to 2. Every time you take constant limits in outside. కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ ఎప్పుడు కూడా అవుట్ సైడ్ తీసుకోండి, ఎందుకంటే మనకు వచ్చే ఆన్సర్ కాన్స్టెంట్ లో వస్తుంది. అలా కాకుండా వేరియబుల్ లిమిట్స్ కనుక మీరు అవుట్ సైడ్ తీసుకుంటే వేరియబుల్ లిమిట్స్ దేంట్లో అయితే వస్తుందో మీకు ఆన్సర్ దాంట్లో వస్తుంది. సపోజ్ ఇక్కడ y తీసుకున్నాం అనుకో, మనకు ఆన్సర్ ఎక్స్ లో మిగిలిపోద్ది, నెంబర్ 20, 19 అలా రాదు. నెంబర్ రావాలి అంటే ఎప్పుడు కూడా మనం చేయాల్సింది కాన్స్టెంట్ లిమిట్స్ లాస్ట్ లో అప్లై చేయాలి. లాస్ట్ లో అప్లై చేయాలంటే అవుట్ సైడ్ తీసుకోవాలి. మరి ఇక్కడ ఏం చేద్దాం, వేరియబుల్ లిమిట్స్ y ఈక్వల్ టు 2 minus x అండ్ ds అంటే ఇప్పుడు మనం xy లిమిట్స్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా ఫస్ట్ ఏం తీసుకుంటున్నాం, ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ dy అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇంటర్నల్ గా dy రాయండి, తర్వాత dx రాయండి. సో బాక్స్ తీసుకుంటే మీకు క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఈ బాక్స్ క్యాల్కులేట్ చేసేయండి, ఆ తర్వాత అవుట్ సైడ్ ఉన్నది క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్. First, we calculate the integration with respect to y and substituting the limits of y. After that, the resulting value integrating with respect to x and substituting the limits of x, then we getting the answer as a constant. So here we observe that the limits of x equal to 0 to 2, y equal to 0 to 2 minus x, f bar dot n bar into ds equal to dy dx. So simplify it, root 3 is cancelled, and ds equal to dx dy by, here one formula is available, ds equal to dx dy by root n bar dot k bar. So dx dy by n bar means x n bar means I by root 3 plus j by root 3 plus k by root 3, k by root 3, k by root 3, that equal to k by k dot k1, that equal to 1 by root 3. So finally dx by dy by 1 by root 3 is ds. So ds formula is dx dy by n bar dot k bar. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది, z మిస్ అయింది. ఆ z మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి, k bar. ఒకవేళ ds అనే ఫార్ములా ఇలా రాసాం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ dy dz రాసాం అనుకో, కింద n బార్ కి ఏం డాట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది, x మిస్ అయింది. x మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి, i బార్. అలా తీసుకోవాలి. ఓకే, సో root 3 cancel, and finding the integration first with respect to y and substituting limits 0 to 2 minus x, we getting all terms in x, then integrating with respect to x, substituting the limits of 0 to 2, then a constant value 4 by 3 is a required result. Okay, go to next problem. Next, one small definitions and important points are here. Already we discussed this point. Flux. Capital F bar. F bar means vector. Capital F bar vector represents a velocity of a fluid flow. Then surface integral F bar dot n bar into ds is said to be a flux of F bar across a surface S. So ఈ ఫ్లక్స్ అని చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్పమంటున్నాడు అంటే, సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ F bar dot n bar into ds అయితే F bar is a solenoidal vector point function అని మనం ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేసాం. ఇవి దీన్ని ఫస్ట్ మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది. ఈయన xy ప్లేన్ మీద సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ F bar ఎలా ఉంటుంది, చూడండి మొత్తం ds ఎలా మారుతుంది, dx dy by modulus of n bar dot k bar. అలా కాకుండా మనం తీసుకునేది dy dx అనుకో, dy dz అయితే i bar వస్తుంది, dx dy అయితే n bar dot j bar వస్తుంది. అలా సింప్లిఫై చేయండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఈ ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేయండి. సేమ్ అదే ప్రాబ్లం దాన్ని బేస్ చేసుకొని హోంవర్క్ చేయండి.
ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే డిఎస్ అనేది మనం XY ప్లేన్ మీద తీసుకుంటే సపోజ్ YZ మీద తీసుకుంటున్నాం, ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాం, YZ ప్లేన్ మీద తీసుకుంటున్నాం, DZ రాస్తాం, DZ బై n బార్ డాట్. ఇక్కడ ఏం మిస్ అయింది న్యూమరేటర్ లో? X మిస్ అయింది. X మీద ఉన్న వెక్టర్ ఏంటి? I బార్ అన్నమాట. సో n బార్ డాట్ I బార్ రాసుకోవాలి, DZ బై n బార్ డాట్ I బార్. సో న్యూమరేటర్ లో ఏ మిస్ అయితే దాని మీద ఉన్న వెక్టర్ ని n కి డాట్ చేసుకోవాలి, అది డిఎస్. దాని గురించి చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఫ్లక్స్ డెఫినేషన్ ప్రకారం. ఓకే, ఈ బాక్స్ లో పెట్టిన ప్రాబ్లం హోంవర్క్ చేసుకొని స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. సేమ్ అయితే మీకు ఏమైందంటే ఒక్క పాయింటే మారింది, ఎఫ్ మారింది, ఎఫ్ కూడా మారలా, ఎఫ్ కూడా సేమ్ సేమ్ ప్రాబ్లం, బట్ లిమిట్స్ తీసుకున్నప్పుడు 0 to 2 వల్ల 0 to 4 అయింది, అదొకటే చేంజ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోదాం. So one important theorem is statement is here, that is Green's theorem. In our syllabus we need not to do this proof చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సిలబస్ లో మనకి ఇచ్చేటప్పుడే వితౌట్ ప్రూఫ్స్ అని ఇచ్చాడు, ఓన్లీ స్టేట్మెంట్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయాలి. ఏంటి ఆ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూడండి, గ్రీన్స్ థియరం స్టేట్మెంట్ ఏంటో. గ్రీన్స్ థియరం స్టేట్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. So the statement is, if pi of x comma y and psi of x comma y and pi y and psi x okay, if pi of x comma y and psi of x comma y, పై కామా సై ఎందుకు తీసుకుంటున్నాం అంటే నోటేషన్స్ ఏబీలు ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటిని కంపల్సరీగా డిఫరెంట్ గా నోటేట్ చేయడం కోసం ఆపరేటింగ్ పై అండ్ ఆపరేటింగ్ సై తీసుకుంటున్నాము. దిస్ టూ ఆపరేటర్స్ పై ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై పై వై అంటాడు. సో పై వై మీన్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై, దట్ మీన్స్. అండ్ సై ఎక్స్ మీన్స్ పార్షియల్ డిఫరెన్షియేషన్ సై with respect to x, are continuous in a region E of the xy bounded by a closed curve, then this important statement is circle integral pi dx plus psi dy equal to surface integral dou psi by dou x minus dou pi by dou y into dx dy. So this statement is circle integral. మీకు ఆల్రెడీ ఎగ్జాక్ట్ లో చేసి ఉంటారు, ఇంటిగ్రల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎన్డివై. ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై అనేది వెక్టర్ డిఫరెన్షియేషన్ యొక్క నోటేషన్, ఇంటిగ్రల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఇంటిగ్రల్ ఎండివై. లైక్ యాజ్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈజ్ ఇంటిగ్రల్ పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై. మీకు అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను, మనం ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామో, ఇంటిగ్రల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామో, ఇక్కడ కూడా పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై గుర్తుపెట్టుకోండి, పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అయిపోయింది కదా, ఎందుకంటే స్టేట్మెంట్ ఉంటేనే మనం ప్రాబ్లం చేయగలం, స్టేట్మెంట్ ప్రాబ్లం లో ఇవ్వడం. సో ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది గ్రీన్స్ థియరమ్ ఈస్, రిమెంబర్ ఇట్, ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై యాజ్ ఎ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్, హియర్ ఇంటిగ్రల్ పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై. ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై లాగా పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో చెప్తాను చూడండి. సో ఇన్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫస్ట్ సర్కిల్ ఇంటిగ్రల్ పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై. మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తే ఆటోమేటిక్ గా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆపోజిట్ వేలో ఎలా రాయాలో చెప్తాను చూడండి.
స్టేట్మెంట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆ గుర్తుపెట్టుకునేది ఎలాగో చెప్తున్నాను చూడండి షార్ట్ కట్. సో దిస్ ఈజ్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఫార్మేట్. సో నెక్స్ట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తాం. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎలా రాయాలంటే ఇక్కడ సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది, మీరు డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకోండి. ఇది లైన్ ఇంటిగ్రల్, సో ఇది డబుల్ ఇంటిగ్రల్ ఈ రాసుకోండి అటు ఈ. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పై ఉంది, మీరు ఇక్కడ ఏం రాస్తారు సై రాయండి. ఇక్కడ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్ ఉంది, డెరివేటివ్ ఆపోజిట్ ఏంటి ఇంటిగ్రల్. సో మీరు ఇక్కడ ఏం చేస్తారండి అంటే ఇది ఆర్డినరీ డెరివేటివ్, సారీ ఇది ఆర్డినరీ డెరివేటివ్, మీరేం రాయాలి ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్. సో డిఎక్స్ అంటే జనరల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్. ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ ఆపోజిట్ ఏంటి పార్షియల్ డెరివేటివ్. పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఎలా రాస్తాం డో బై డో ఎక్స్. ఇక్కడ ఏముంది ప్లస్, ప్లస్ కి ఆపోజిట్ రాయండి మైనస్. సో ఇక్కడ సై ఉంది, సైకి ఆపోజిట్ పై. ఇది ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై ఉంది, మీరేం చేస్తారు పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై రాయండి. ఓకే, చివర్లో క్లోజ్ చేసి డిఎక్స్ డివై రాసుకోండి. మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సింపుల్లీ. మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఎంలో ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై. లైక్ ది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది గ్రీన్స్ థియరమ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ సర్కిల్ ఇంటిగ్రల్, లైన్ ఇంటిగ్రల్ అంటాం కాబట్టి సి, ఎం ప్లేస్ లో పై తీసుకోండి, ఎన్ ప్లేస్ లో సై తీసుకోండి, అంటే ఇంటిగ్రల్ పై డిఎక్స్ ప్లస్ సై డివై. దీన్ని బేస్ చేసుకొని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ రాస్తున్నాను. సో ఇక్కడ సింగిల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇక్కడ సి ఉంది కాబట్టి నేను ఈ రాస్తాను. సో పైకి ఆపోజిట్ సై, జనరల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, హియర్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్, మధ్యలో ఉంది ప్లస్ సో మైనస్, ఇక్కడ ఏముంది సై ఉంది నేనేం రాస్తాను పై, ఇక్కడ జనరల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ వై, ఐ రైట్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వై. సో డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది కదా, డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ కూడా 2 డిఫరెన్షియేషన్స్ రావాలి, వేరియబుల్ ఇంటిగ్రల్స్ డిఎక్స్ డివై. ఓకే, వస్తుందా స్టేట్మెంట్ రాయడం? సో సింపుల్ గా ఇలా రాయడం నేర్చుకుంటే ఒక 2 టైమ్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారనుకో దాన్ని బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు మా ఎగ్జామినేషన్ లో దీని ప్లేస్ లో ఇది, దీని ప్లేస్ లో ఇది కనుక రాసినట్టయితే మీరు మొత్తం ప్రాబ్లం మొత్తం రంగ్ అయిపోద్ది. అంటే డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఫస్ట్ పై తర్వాత సై రాశారంటే మిస్టేక్ వచ్చేస్తుంది. నేను చెప్పినట్టు ఈ షార్ట్ కట్ ఫాలో ఉంటే మీకు స్టేట్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో వీటి మీద చెప్పే కదా మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కూడా థీరం ప్రూవ్ చేయమని అడగడం, ఓన్లీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా 2 టైప్స్. వన్ ఈస్ వెరిఫై గ్రీన్స్ థీరం. మనం M2 లో చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా? M2 లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉంటుంది క్యాలీ-హ్యామిల్టన్ థీరం. క్యాలీ-హ్యామిల్టన్ థీరమ్స్ ఆర్ 2 ways. First way is verify Cayley-Hamilton theorem. Second way is apply Cayley-Hamilton theorem. So verify Cayley-Hamilton theorem, we verify LHS and RHS both are same. Apply Cayley-Hamilton theorem, we use LHS then calculate to RHS. Similarly అక్కడ ఏం చేసేవాళ్ళం వెరిఫై అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు ఈక్వల్ అని చెప్పాలి. ఎల్హెచ్ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఆర్హెచ్ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి 2 ఆన్సర్లు సేమ్ వస్తున్నాయి అంటే అప్పుడు అది వెరిఫై అయినట్టు. మరి అప్లై అంటే జస్ట్ ఎల్హెచ్ఎస్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ఆర్హెచ్ఎస్ ని సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఇక్కడ కూడా అంతే. వెరిఫై గ్రీన్స్ థియరం అంటే టు క్యాల్కులేట్ ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ we getting some answer A. To calculate RHS value we getting some answer that is also A. Both answers are same, then the given problem is verified by Green's theorem. అంటే ఆ ప్రాబ్లం ని గ్రీన్స్ థియరం అనేది వెరిఫై చేసింది. సో ఎల్హెచ్ఎస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అవ్వకుండా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాడంటే ఎవడో గుర్తుపెట్టుకో, మ్యాక్సిమం 99.99 మొత్తం పర్సంటేజ్ అంతా వెరిఫై అన్నాడంటే ఖచ్చితంగా అవి ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈక్వల్ అవ్వకుండా ఏమన్నా ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ పడి ఏమన్నా మీకు వెరిఫై అవుదేమో కానీ మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా 100% వెరిఫై అవుతాయి. స్టేట్మెంట్ వెరిఫై అందంటే ఖచ్చితంగా వెరిఫై అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ లో మైనస్ ఏదైనా మిస్ అయ్యి ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ కనుక వెరిఫై అవ్వకపోవచ్చేమో కానీ మాక్సిమం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని వెరిఫై అన్నప్పుడు ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతాయి. ఈక్వల్ అవున ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఏం లేవు. అప్లై అంటే స్టేట్మెంట్ ఎల్హెచ్ఎస్ యూజ్ చేసుకొని డైరెక్ట్ గా ఆర్హెచ్ఎస్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మరి రెండిట్లో ఏది కష్టం? వెరిఫై కష్టం. ఎందుకని ఇక్కడ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి, ఎల్హెచ్ఎస్ ఆర్హెచ్ఎస్. అప్లై కొంచెం ఈజీ, ఎల్హెచ్ఎస్ క్యాల్కులేట్ చేయం డైరెక్ట్ గా ఆర్హెచ్ఎస్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. సో ఈరోజు వెరిఫై క్యాలీ-హ్యామిల్టన్ థియరం, సారీ వెరిఫై గ్రీన్స్ థియరం చూద్దాం.
So verify Green's theorem. The statement is one integration is given where c is bounded by y equal to x and y equal to x square. Okay, next class lo discuss చేద్దాంలే, already 12